Welcome back. Sister Hasina, we was talking about, are you still there? I'm here, I can hear you. Okay. I'm really sorry, I couldn't understand your question because Right, my okay. Sylheti is not good enough for No complex problem. political stuff. Not a problem. I'm Right, so sorry. that's fine. Let's move on. I know you was a former advisor of Boris Johnson, but Joe Biden said Boris Johnson is a mini Trump. What do you say? What do you see that? Yeah, I mean, you know what? Politicians say things all the time, and sometimes it's just a soundbite. What we have to understand, I don't think we can make I don't think we can just cut it down the line and equate the kind of republicanism with conservatism. I think they both, as leaders of these two big, democracies, will, understand the fact that actually, ultimately, the office of the prime minister and the office of US president, it transcends the individual holder of those offices, right? And they will work together. Boris Johnson already tweeted yesterday saying that he's looking forward to working with Biden. So, diplomatically, But they will... Biden and Obama, both of them, was not in favor of Brexit. So that is going to be an issue now. Because now we have it might be an issue, but you know what? Brexit has happened. It was, as a sovereign nation, we made that decision. Whichever way you fall on the Brexit debate, this country made that decision. It's not for anybody else to say. They've spoken against it. British Prime Minister David Cameron was against it, but ultimately it was a process. We went through the process. The British people voted for it, and it's happened. It's happening. So that's kind of pretty much what I have to say on that. Right, fair enough. But do you think the Biden administration will work closely with Boris Johnson? Yeah, I mean, we're hosting the G7. He'll be coming over here. No doubt he'll be, I think his first call is to Justin Trudeau. No doubt he'll be speaking to Boris, I guess, within the week, early next week. And they will be talking about their shared common interests, which is right now it's COVID. We are fighting COVID. They are fighting COVID. They will be talking about that. They will be talking about rolling out, the vaccine program in our two countries. No doubt they'll be talking about economic matters and how to get both of our economies reinvigorated. They will be talking about things like, I guess, foreign policy issues. I don't know whether in the first call that will come up. But at some point, yes, they will be talking about foreign policy issues and shared interests there. So I don't think it's a matter of two individuals. It's a matter of, two offices working together to serve common interests and, to unite our country, to unite their country with the issues and challenges they're facing. We will be more interested on a trade deal than anything else at the moment, isn't it? Well, this is the thing. We are looking, obviously, where our economy has been damaged by the whole COVID situation. Their economy is struggling. So, of course, it's in both our interests to try to, find trade deals that are agreeable to both sides and to help to kind of reinvigorate our economy. So I don't really see why they wouldn't be working together. Right. They're both, Biden himself is a very, very seasoned politician. He was in the Senate for decades. He's a very polished speaker. He's a politician through and through. And Boris also is kind of mindful, I think, of the, our long-standing relationship and, what we have to do to move forward from this. Okay. One more thing. What do you think about Kamala? Do you think she will be able to fulfill the dreams of the people as a vice president? I mean, that's hard for me to say. There are so many hopes and aspirations that are embodied in her, becoming vice president. We'll have to wait and see. There are some communities who have reservations about some of the things that she said in the past. So we'll have to wait and see on that. Right. As a British Bangladeshi, did you see anything good within Donald Trump?
Yeah, I mean, look, Donald Trump almost, my personal reflection is he left kind of almost as controversially as he came in. You know, he didn't stay for the inauguration, broke with the Constitution. He left kind of through, you know, the back door on a helicopter with Melania. So he was as controversial in leaving office as he was in coming in. But yeah, I think so, because one of the last things he said, which will be of interest, obviously, to your audiences, is that he called out China on genocide. He used the word genocide. I don't think any other world leader has used that word in terms of what's happening. Now, you could say that's politically motivated because of his. But Donald Trump is Donald Trump is all about China, to break the supply chain. Donald Trump is all about China. Yeah, but he didn't have to. He knew that he was on his way out, so he didn't have to call it genocide. But he did. You know, he actually took out troops from Afghanistan. He hadn't completed the process, or wasn't able to take American troops out of Syria. I don't know. He was a real character, and between him and Biden, they got 150 million people out to vote. I mean, that does say something as well. He also, invented phrases like fake news. He did change the kind of ideological landscape. He did change, the media landscape with some of his attacks on certain sections of the press, certain individual journalists. So, yeah, we will remember him for those things. We will, of course, remember some of his tweets. We will remember what happened at, Capitol Hill. So, but it's really a mix, and I think one of your other panelists was talking about sort of, that Donald Trump's kind of family values. He spoke out about, certain other things that may kind of align with the views of your audience. But, ultimately, it's really hard, I think. It's really hard to say what his legacy is in terms of tangible deliverables beyond sound bites, beyond, all the kind of, window dressing and stuff that surrounded his presidency. But I think that those things were quite good, taking the troops out of Afghanistan. Did he not realize that he is a man who just tweets everything, nothing but lies? He gone to 238 times plus to golf, costed the taxpayer £114 million, because he thought when he comes to the Oval Office, the way he buys the women, two of the women's is bought, how he buys the casino, how he hasn't got a character of a proper human being. He's just he's in the wrong place. Can you not see that? Yeah. And it's not just the tweets, so every time you go to his diary, he's busy working in the office, but he has gone nearly 240 times with the taxpayer money, $114 million to play golf. No, absolutely. And, he did, let's be honest about it, I think he did embolden a certain section of the population with certain views. He certainly encouraged attacks on democracy, in terms of an ideological kind of attack. I'm not saying anything about the Capitol Hill stuff. We don't know. But hold on. Capitol Hill, Capitol Hill, last time, we British went there and done the riots nearly 100 years ago, just over 100. We British did. We British did. So now the Irishman's blood carried by Joe Biden, he's now gone to that office to clean the mess. It looks like the British is still there. Indirectly, British are still ruling them. Does it make sense? Well, I mean, I don't know what to say on that. Joe Biden has come in, and what I would say is slightly different for me is when, if you make the comparison from the last Democratic president who came in, and that was Obama. Obama came in, and almost universally, I don't know if you heard about this thing called the Obama effect. Yes. And people have these, big hopes and dreams in Obama. But if you look at the first thing he signed in office was to close Guantanamo. Guantanamo is still open, right? Joe Biden has come in.
today, within the space of 24 hours, he's signed probably over 20 executive orders and agreements and things. We'll see how much of that he delivers. I mean, he has said that his focus is going to be on COVID. Most of the agreements that he signed are around kind of delivering the vaccines and the vaccine rollout program. He's given himself a target of 100 million, I think, vaccinations within the first 100 days. So, you know, there are... It's not, I wouldn't say it's bittersweet, but it's mixed emotions seeing Biden coming in and seeing Trump leave, because Trump, as I said, did some good things, but then, you know, Biden, we'll see. He's said some problematic things in the past, but we'll see. You know, we're talking about 3 or 4 years ago. We'll see. Right. Okay. All right. Let's move on. Thank you. রেহান রাজা ভাই, আপনার কাছে আসলাম, ডাক্তার সাহেবের কাছে আসতেছি আমি একটা সেকেন্ড পরে। সো আপনার কি কিছু ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যাপারে ভালো কিছু নেই আপনার কাছে? কিছুই করেন নাই 4 বছরে উনি ভালো? ওয়েল, ওই যে বললো যে ডোনাল্ড ট্রাম্প একটা কাজ করে নাই, সেটা হলো যে সে পৃথিবীর অন্য দেশকে অ্যাটাক করেনি। সেটা সে বলে বেড়াচ্ছে যে তার পিরিয়ডে কোনো যুদ্ধ হয়নি। বাট ইউনো, আপনি তো হঠাৎ করে তো কোনো দেশকে আপনি অ্যাটাক করতে পারেন। উনি যেটা ভালো কাজ করেছে, যেটা হোয়াইট প্রিমিসেস যারা আছে শ্বেতাঙ্গ, যেই গ্রুপটাকে উনি পলিটিক্যাল লাইজ করার চেষ্টা করছে, তার ফরে আনার চেষ্টা করছে, এবং উনি কিছু হোপ প্রমিস দিয়েছিল যে উনি আবার ইলেক্টেড হলে এগুলো করবেন। কিন্তু ওনার টার্মে, but he's a businessman, এটা আপনাদের বুঝতে হবে। He's not a politician and he don't care Congress, Senate, but he's a Donald Trump businessman, billionaire. আচ্ছা, ঠিক আছে, ভালো কথা। এখন যদি রিপাবলিক সেনেটরও নাই, কংগ্রেসম্যানও নাই, তাহলে ইলেকশনে হারার পর তারা তাকে সাপোর্ট করলো কেন? কিছু সাম অফ দেম আর ভেরি মিক্সড মেসেজেস না? আপনার কিছু সিনেটর কংগ্রেসম্যান তো তার সাপোর্ট দেবে, বিকজ মানি স্টক। তারা যখন তাদের ডিস্ট্রিক্টে রান করেছে কংগ্রেস, তাদের স্টেটগুলোতে, এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প গিভ লটস অফ মানি। সো আপনি যেমন আমাদের নেবারহুড স্টেট মিজোরি, আপনি দেখেছেন যে মিজোরি সিনেটর সে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে ছিল, এবং আপনার টেক্সাসের সিনেটর টেড ক্রুজ, হ্যাঁ, তারা দুইজনেই তো আপনার এই আন্দোলনের সাথে অতপ্রত জড়িত ছিল। কারণ দিস গাই, our senator, he's going to run for president after 2024. They need the money. So রেহান ভাই, এত মানুষের সমর্থন তার, কিন্তু আমরা যদি শুধু বলি সে একটা ফ্যানেটিক অ্যান্ড হোয়াইট, ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। মাস্ট বি সামথিং এলস, না অন্য কিছু আছে। তাকে নিশ্চয়ই বড় বড় ব্যবসায়ীরা সাপোর্ট করতেছে এটার পিছনে। কারণ ওয়ার্ল্ডের কাছে তো আমেরিকা, আই ডোন্ট নো, বিকজ আই লিভ ইন এ ব্রিটেন, আমাদের পলিটিক্যাল সিস্টেম টোটালি ডিফারেন্ট, বাট আই থিঙ্ক লট অফ পিপল, বাইডেনের কাজ অনেক হার্ড হয়ে যাবে পৃথিবীতে স্টাবলিশ করা। যদিও ইরান যুদ্ধ হয়তো তার ড্রয়িং বোর্ডে চলে আসবে, রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক, অনেক কিছু পরিবর্তন আসবে। সাপ্লাই চেঞ্জ পৃথিবীর ব্রোকেন ডাউন হয়ে গেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কারণে চায়না থেকে, বিকজ এভরিথিং ইজ ইন এ বিট অফ এ মেস। সো এখনও যদি আমরা সবাই বলি প্রতি সময় যে না, তাকে সবাই হোয়াইট সুপ্রিমিস্টরা তোমার ভোট দিয়ে 70 মিলিয়ন দিয়ে দিয়েছে, ইট ডাজন্ট মেক নো সেন্স। No, there's no 76 million white supremacists. But there is আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে আমেরিকাতে ডেমোক্রেট পার্টি, তারা যেমন 50% ডেমোক্রেট আছে, কিংবা 40% আছে, হয়তো রিপাবলিকান আছে 60%। এর ভিতরে হয়তো আপনার 10-20% হোয়াইট সুপ্রিমাসিস্ট। কিন্তু যেটা হলো যে অ্যাজ এ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দেখে তো তারা ভোট দেন। রিপাবলিকানরা ভোট দিয়েছে অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট ফ্রম দ্য জিও। রিপাবলিকানরা তারা কোথায় ভোট দিবে? রিপাবলিকান এখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো একটা পাগল দাঁড়িয়েছে, সে ভালো না খারাপ ডাজন্ট ম্যাটার, তাদের ভোটটা তো কাস্ট করতে হবে। এই যে জনসংখ্যাটা আমেরিকাতে এখনো আছে, কারণ এখনো কিন্তু সেই সেকেন্ড থার্ড জেনারেশনের সেই এল্ডার্স পিপুল গুলো এখনো আছে, এবং যাদের মাইন্ডটা কিন্তু এটা ডাইভার্ট হয় না। এই সেঞ্চুরিতে তারা এখনো মনে করে যে আমেরিকা কন্ট্রোল করবে হোয়াইটরা। ঠিক আছে, ভালো কথা। ট্রাম্প ইজম যেটা আছে সেটার কি হবে আপনি মনে করেন? ট্রাম্প যদি এটাকে কন্টিনিউ করে আনটিল 2024 নেক্সট ইলেকশনে বোঝা যাবে, এবং ট্রাম্প যদি স্লো ডাউন হয়ে যায়, হয়তো ইজমটা আস্তে আস্তে স্লো ডাউন হয়ে যাবে। আর ট্রাম্প যদি
এখন আগুনের ভিতরে যদি সে আবার পেট্রোল ঢেলে দেয়, তাহলে কিন্তু এটা প্রত্যেকটা স্টেটে হোয়াইট প্রমিসেস যারা আছে তারা কিন্তু যার যার কাউন্টি, যেমন আমি থাকি মিড ওয়েস্টে, আমার কিন্তু আশেপাশের কাউন্টিগুলি সব হোয়াইট প্রমিস। আপনি এমনও আছে যে ওই সমস্ত কাউন্টিতে আমি গাড়ি চালিয়ে যেতে আমার ভয় করে, কারণ আর তারা দেখে যে আমি একটা মনে হলো যে আমি অন্য একটা গ্রহ থেকে এসেছি অ্যাজ এ এশিয়ান আমেরিকান। দে ওয়ান্ট টু সি অনলি হোয়াইট। সো আমেরিকা মিড ওয়েস্টে যারা থাকে তারা আমরা উই আর ভেরি স্কেয়ার, কারণ এই গ্রুপটা কিভাবে এই ট্রাম্পিজমটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিবে, কিংবা আমরা রাস্তাঘাটে আপনি কি মনে করেন আমাদের এই লাইফ টাইমে আমরা আমেরিকাকে আগের মতো দেখবো না? ট্রাম্প যে পরিবর্তন করে গিয়েছেন সেই জায়গা থেকে ফেরানো যাবে না, রিভার্স করা এটা যাবে না? অবশ্যই যাবে। আমি এখনো বলছি যে আমরা এখনো হোপফুল যে জো বাইডেন এবং কামালা হ্যারিস তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং তাদের নেতৃত্বে তারা যদি সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে, এন্ড আই এম শিওর যে আলটিমেটলি আমেরিকান জনগণ আপনার ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনে যে 4 বছর, হ্যাঁ উনি যে ভালো কাজ করে নেই সেটাও বলবো না, খারাপ করছে সেটাও না, ওনার সময় কিছু কাজ হয়েছে, অবশ্যই হয়েছে। উনি চাচ্ছিল যে আমেরিকাতে বাইরে যে আমেরিকান বিজনেস গুলি বাইরে চলে গেছে, চায়না বলেন, মেক্সিকো বলেন, কানাডা বলেন, সেই বিজনেস গুলোকে আমেরিকাতে আনার সে চেষ্টা করেছে, এবং যার জন্যই তো এই দ্বন্দ্বটা হয়েছে। উনি আমেরিকানদেরকে বুঝিয়েছে যে আমাদের জবগুলি সব বাইরে চলে যাচ্ছে, হ্যাঁ এই যে আউটসোর্স এগুলিকে আমাদের আনতে হবে, এদিকে আনলে আমাদের এখানে আনএমপ্লয়মেন্ট রেশিওটা কমে যাবে, উই ক্যান পে ইউ মোর, হ্যাঁ ইউ ক্যান হ্যাভ এ বেটার। ঠিক আছে, আমি একটু ডাক্তার সাহেবের কাছ থেকে শুনি। থ্যাংক ইউ ডক্টর মনজুরুল ইসলাম ভাই। আমি দুঃখিত আপনাকে আগে সময় দিতে পারিনি, একটু এত ডেপথ পলিটিক্স তো এই জন্য। আচ্ছা, আপনি ভালো আছেন ভাইজান? জি, আমি ভালো আছি, ধন্যবাদ আপনাকে এবং চ্যানেল এসকে। থ্যাংক ইউ। আপনাদের দেশে 400,000-এর বেশি মানুষ গত 9 থেকে 10 মাসে মারা গেল। কোথায় ট্রাম্প ভুল করেছেন? বাইডেন বলেছেন নতুন করে লকডাউন ডাকবেন না, তাহলে তার পলিসি কি হবে? হোয়াট ইজ গোইং টু হ্যাপেন? কি হবে? To be honest, I think last a COVID pandemic, one of the biggest challenge was that the whole scientific community was put into a very difficult position. এর কারণ হচ্ছে যে আপনি এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে, আমি আবারও বলছি যে এই কোভিড প্যান্ডেমিক ইজ এ হেলথ কেয়ার অ্যান্ড পাবলিক হেলথ ক্রাইসিস, ইজ নট এ পলিটিক্যাল ক্রাইসিস, ইজ বিকামিং অ্যান ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল ক্রাইসিস, বিকজ আমরা পাবলিক হেলথ ক্রাইসিসটাকে আমরা ঠিক মতো ট্যাকেল দিতে পারছি না। সো আমাদের ওভারঅল সায়েন্টিফিক কমিউনিটি ওয়ার ভেরি হোপফুল দ্যাট অ্যাট লিস্ট দিস চেঞ্জ অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড দ্য নিউ Biden and Kamala Harris administration, অন্তত they put COVID-19 issues as top of their priority. The number one priority is how to handle this COVID-19 pandemic. Last 9-10 মাসে আমেরিকাতে যে প্যান্ডেমিকের ব্যাপারে সেখানে ফেডারেল গভর্নমেন্টের কোনো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মেসেজিং ছিল না। They provided mixed messages to the people, make them more confused about the priorities. So এখানে আমার মনে হয় একটা বিরাট চেঞ্জ আসছে, এবং যেটা আমরা অলরেডি দেখতে পেরেছি গতকাল অলরেডি by the executive order USA already WHO মিশনে জয়েন করে ফেলেছে, এবং the top premier infectious disease doctor Dr. Anthony Fauci, he is again taking the lead and being the voice. আপনি খেয়াল করে দেখেন যে in terms of science and medical science frontliners issues, আমার মনে হয় এখন একটা কমপ্লিট মেসেজ পাবে, and there will be a widespread coordination from federal to state to county of officials in terms of handling the COVID-19 situation. Some of the priorities, vaccination priorities, 100 million in 100 days. That's a given. I think a administration, they'll do their best to achieve that. There is already a federal order for 100 days of mask mandate in federal premises. আমার মনে হয় public health officials will be very happy, and they'll be more enthusiastic and encouraged to work again and be the face of this pandemic and handling this pandemic. Right. ভালো কথা। আপনাদের কি কোনো প্রেডিকশন আছে যে কত মানুষ এই ভাইরাসের কারণে মারা যেতে পারে টিল সামার?
আপনি যদি ডিসেম্বরের প্রজেকশন দেখেন তাহলে কিন্তু বলা হচ্ছিল যে বাই এন্ড অফ ফেব্রুয়ারি ইট মে ক্রস 500,000 in the last এক মাসে there has been more than 100,000 deaths আচ্ছা এবং on a regular basis last 2 weeks the death has been around 4,000 mark every day. So আপনি যদি just simply calculate করেন it's about 120,000 deaths in a month. So আমরা এই কার্ভটাকে তখনই বেন্ড করতে পারবো যখন wholeheartedly there will be a uniform approach from the top leadership towards the common people in the community. And এই ট্রেনটা বেন্ড করতে towards the কার্ভটাকে বেন্ড করতে আমরা মানে এখনো যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে স্টেপগুলো নিবে তাতে আমরা রেজাল্ট হয়তো বা দেখতে পারবো no earlier than 3 to 4 weeks. Because আপনার community infection and death it lags almost like 3 to 4 weeks. আজকে যে ইনফেকশনটা ছড়াচ্ছে সেটা it will transfer into higher hospitalization rate and then the higher hospitalization rate will transfer into higher mortality rate. So এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যেটা অন্তত একটা আমার মনে হয় যে all the scientific community, the medical community, the frontliners are very much relieved that at least there will be a coordinated effort and support from the federal government. রাইট আমাদের এখানে আমরা বিএমই কমিউনিটি মানে কালো মানুষ এশিয়ান মানুষ আমরা উই আর এফেক্টেড মোর আপনাদের ওইখানে কি বিএমইরাও এফেক্টেড আমাদের মতো এশিয়ানরা কালোরা হ্যাঁ সো যেসব স্টাডি বের হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ডিসপ্রপোর্শনেটলি আফ্রিকান আমেরিকান হিসপ্যানিক and Asian community are the worst hit. আপনি দেখেন যে mortality rate is in the African American community is almost close to 30%. কিন্তু African American community general population at 30% না. So they are far less than that. এটা আপনি as a professional এটা কেন হচ্ছে why আপনি কি মনে করেন একজন ডাক্তার হিসেবে এর কারণ হচ্ছে যে most of the thing is socio-economic condition. Because we're dealing with the infectious disease আমাদের সোশিওইকোনমিক কন্ডিশন যেসব পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় থাকবে যেসব কমিউনিটি উইল বি চ্যালেঞ্জিং ইন টার্মস অফ সোশিওইকোনমিক কন্ডিশন লিভিং কন্ডিশন হেলথ কেয়ার অ্যাক্সেস healthy lifestyle pre-existing conditions they're going to be the most vulnerable এবং there is a huge disparity of healthcare in US. USA the healthcare disparity is very evident in low socioeconomic African American, Hispanic, and also in African communities, and also Native American Indian community. So আমরা সেটারই just একটা reflection দেখছি যে those community who are struggling with healthcare access, those community who are living in low socioeconomic condition, those community who does not have regular healthcare access, they are the ones they are suffering the most, and the death rate and the mortality, hospitalization rate, post-hospital complications, those are the communities that are suffering the most. Very clear, it is clear. এখন আপনি আমাকে বলুন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজে কোভিডে ইনফেক্টেড হওয়ার পরও কেন এই ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব দেননি আপনি কি মনে করেন কেন করেন নাই উনি তো নিজে ইনফেক্টেড ছিলেন উনি নিজে গেলেন why the reason is because politics played a premier role even being he's being infected even his whole treatment protocols and everything that was advertised or that was kind of given to the general public and American people that was not wholly true as well. And if you remember, যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রিটমেন্ট থেকে নিয়ে আসলেন সে কিন্তু বলেছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে ট্রিটমেন্টটা পেয়েছে ওয়াল্টার রিড সেন্টারে it is available to all Americans. But to be honest, at this point, in this point of a pandemic where about 400,000 Americans lost their lives, there is no guarantee that if you are sick, you can go to a medical center or office to get even tested. So that's the dilemma, that's the tragedy we are in. এবং এই ট্র্যাজেডিটা আমাদের ফেস করতে হলে we have to
face it collectively. And political, leaders, people holding responsible offices and powers, they have an obligation to be truthful to their citizens. I think ওই জায়গাটা থেকে কিন্তু আমরা অনেকটা সরে এসেছি। এবং to be honest, what's happening in US should be a lesson to UK. Right. And I think, if UK does not take science the priority and, try to address those issues, I think UK cannot escape the fate that, United States is facing right now. Right. What would be your message to our UK and European viewers on COVID? My message is straightforward that, the COVID-19 is a public health emergency. Public health experts, scientists should be the, front runner in making policies and communicating with the people for protective measures, for treatment measures, and how to, defend and prevent community, spreads. আমার এখানে এক স্পষ্ট বক্তব্য এবং আপনি দেখতে পারেন যে একটা ইনস্টিটিউশন ল্যাক অফ ফেডারাল লিডারশিপে কিভাবে ডাউটফুল হতে পারে তার একটা উজ্জ্বল উদাহরণ হচ্ছে the CDC in Atlanta, সারা ওয়ার্ল্ডে was the prime institution, and they held the authority in all infectious disease global health crisis. But in the last 7 months, CDC did not do a single news conferences regarding COVID-19 because the lack of support from leadership and, Thank you. আপনার কাছে আমার লাস্ট প্রশ্ন আজকে রাত্রে, বাইডেনের কাছে আপনার প্রত্যাশাটা কি? বাইডেনের কাছে আমার প্রত্যাশা হচ্ছে যে, to be truthful to the citizens and how, he can support the most to control this pandemic, to treat to prevent the down spiral that we're in, and take necessary steps to kind of revive this failing processes for handling the COVID crisis. এবং আমার মনে হয় যে President Joe Biden has a wonderful and very expert team in terms of the COVID-19 response team. And I'm very hopeful that if everything is implemented and there is no more further politicization of this process, and we make commitment to save lives and kind of face this pandemic all together, will be successful. ভাইজান, থ্যাংক ইউ আপনি আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আমি দুঃখিত আপনাকে আগে সময় দিতে পারি নাই। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভাইজান। Let's go back to Hasina Mamta so I can say, right, what would you give us the message? That will be your last message. I'm trying to wind up so I can go back to America again. What would you say on the pandemic, because we got you in the right time, and what do you want, what do you accept from Biden? What do you think he should do? So to answer your second point first, I would say that there will be lots of people who will be really sighing a huge sigh of relief because Trump has gone. But I would say let's wait and see what the 100 days milestone. Let's wait and see what Biden does and how he fares up until that point, and then start kind of making our judgments on that. I think that Trump's presidency was very much characterized by the sort of, strong white male leadership. And I think Kamala Harris will be seen as a very welcome antidote to that. So yeah, let's just wait and see what happens. I think it is important for the UK, and I'm not suggesting otherwise, but I think it's important for the UK to kind of maintain its strong diplomatic relationship with the US, particularly going back then to your first point in relation to what we can learn from what they're doing with the rollout of the COVID vaccine, where we can share knowledge and resources and that kind of thing, where we can work together diplomatically. Our relationship with the EU is very tenuous now, is very strained. So, we're in a situation here
and Biden is in a situation over there where he's having to rebuild relationships across the world to, get people to kind of, Trump really kind of showed a lack of respect for protocols, for the rule of law. So I hope those are the things Biden, with his experience, and he's already spoke about working together, that those are the things that he will kind of reinstate: the respect for protocols, for political establishments, for democratic institutions, for the rule of law. And those are the things, obviously, we can, in the UK, also can kind of help them with as well, because, we're one of their key allies. Thank you. What would you say on a COVID message to our community? That's the last thing from you. Yeah, I mean, look, our community has suffered so tremendously, and I go on, social media, and every day, probably like yourself, I see messages from people where, they've lost relatives to COVID. People, so many people in our communities have been infected. Yes, there's a lot of conflicting information around the vaccine, long-term side effects, all of those things. There's been a lot of kind of mental health issues experienced as a result. But what I would say is, yes, we have to tackle this together within our communities, but as part of wider mainstream society, which means, from a Muslim perspective, we place our trust in Allah. However, we do follow government guidelines, we follow the rules, and we adhere to the information that's being given to us. We do our due diligence. Where we're not sure, we go to reliable sources and we get the information at an individual level and at a community level. Thank you. Let me go to America now. I need these two guests to conclude this program. Raja Bhai, Mahmoud Raja Bhai? Yes. Right. খুব সহজ একটা প্রশ্ন, খুবই সহজ। মুসলিম ইস্যু তো ইউএসএ একটা বিশাল একটা সাবজেক্ট। শুধুমাত্র সৌকল মুসলিম ব্যান রিভিউ করেই কি মুসলিম দেশগুলোর সাথে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো যাবে আপনি মনে করেন? এক কথায় সংক্ষেপে না। সংক্ষেপে না, কারণ মুসলিম সংখ্যা কিন্তু আমেরিকাতে ডেমোগ্রাফিক অনুযায়ী কিন্তু বাড়ছে, ইটস নট ডিক্রিজিং। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে কোনো ধর্ম বিশ্বাসটা কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল প্রেসারে উঠেও না, নামেও না। এটা হচ্ছে ফেথ বেসড এন্ড সাইকোলজি বেসড এন্ড মাইন্ডসেট বেসড। তো এটাকে আপনি চট করে নোবডি ক্যান চেঞ্জ এনি বিলিভার্স মাইন্ড রাইট অ্যাওয়ে। এটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার, সোশ্যাল রিভলিউশনের ব্যাপার, পলিটিক্স এখানে খুব কম রোল প্লে করে। ইন দ্যাট কনটেক্সট সংক্ষেপে আমি বলবো না, মুসলিম রহিত করা বা মুসলিমদের এগেনস্টে যে আপরাইজিংটা পলিটিক্স দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে, দ্যাট উইল নট সাকসেসফুল ইন নিয়ার ফিউচার। অ্যান্ড বাইডেনের ফরেন পলিসি কি আপনি মনে করেন? আপনাকে আমি কয়েকবার জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তো আমাকে একটা ভালো দিক দেখাবেন না ডোনাল্ড ট্রাম্পের। ডোনাল্ড ট্রাম্প যে 3টা জাজ নিয়োগ করলো, এটা কি ভালো ছিল না খারাপ ছিল? আমি আপনার এই প্রশ্ন উত্তরটা দেওয়ার আগে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যতগুলো কাজ করেছেন, in my short experience and knowledge and study, I think nothing he did for the greater interest of the country or society or his party even. Everything he did just for his own purpose, his political purpose, his social purpose. আপনার সাথে একমত তো? তার মেয়ের একদিন আগে তার মেয়ের এঙ্গেজমেন্ট করছে হোয়াইট হলে, ছোটটার। সো হোয়াইট হাউসে তার মেয়ের এঙ্গেজমেন্ট করছে, ইউ আর কারেক্ট দেয়ার। বাট এই যে 3টা জাজ বসালো, এটা কি কোনো পলিটিক্স যে আগামী দিনে তাকে কোথায় ছাড়া দেওয়া হবে কোনো কিছুতে? এটা কি কোনো একটা প্ল্যান ছিল, বিগ গেম নাকি? তার 3টা জাজ নেয়ার করার পিছনে তার একটা উদ্দেশ্য ছিল, সে কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিল যে ইলেকশন যেটা হবে সেখানে সে কন্টেস্ট করে সে হয়তো জিতবে না। অতএব সে চাচ্ছিল জিনিসটাকে প্রথম, আপনি দেখবেন সে প্রথম থেকে কিন্তু বলছে যে ইলেকশন ফেয়ার হবে না, যদি আমি হারি তাহলে ইলেকশন হওয়ার আগে তাহলে আমাকে হারানো হবে। অতএব সেই কনসেপ্ট থেকে উনি যখনই সুযোগ পেয়েছেন সেই সুযোগগুলো সদ্ব্যবহার করছেন চট করে। এখানে একটা দিক হচ্ছে যে তার কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা এক্সিকিউটিভ ডিসিশনের ব্যাপারে সে কখনো ওই ওয়েট করে নাই। whatever he think, he take the step on right away. That's the one good quality of the leadership. সেটা বলতে পারেন যে ইয়েস, উনি চিন্তা করেন নাই, উনি সাথে সাথে এক্সিকিউট করেছেন এবং 3টা জাজ উনি নিয়োগ করেছেন ওনার ইন্টারেস্ট পারপাস করার জন্য। কিন্তু 3টা জাজ কিন্তু মেরিটোরিয়াস, যে একাডেমিক্যালি ভেরি হাইলি নলেজেবল। তারা শেষ পর্যন্ত ডোনাল্ড ট্রাম্পকে যে আমব্রেলা ধরার কথা ছিল সেটা দেয় নাই।
it boomerang হয়ে গেছে। Thank you. His Thank decision you. was not based on the anything good for him. আচ্ছা, বাইডেনের কাছ থেকে আপনার প্রত্যাশাটা কি? না, বাইডেনের আপনার- কাছ থেকে আমার প্রত্যাশা বলতে আমি তো একজন মাত্র ছোট একটা ইউনিটও না। আমি মনে করি যে আমাদের প্রত্যাশা হবে, মানুষের প্রত্যাশা হবে, বিশ্বের প্রত্যাশা হবে যে গণতন্ত্র যেন প্রিভেল করে ইউএসএ তে, এবং সেই গণতন্ত্র যেন সব মানুষের কল্যাণে কাজ করে। আপনি কি মনে করেন যে ডামিজটা বিগত দিনে হয়েছে এটা আগামী 4 বছরে রিবিল্ড করা যাবে? আমি আগেও বলেছি, এখনো বলি যে 4 বছর যে ক্ষতটা হয়ে গেছে ইন্টেলেকচুয়ালি, কালচারালি, পলিটিক্যালি, এটা 4 বছরে, আগামী 4 বছরে কভার করা খুব কঠিন হবে, খুব চ্যালেঞ্জের হবে। ইট মে গ্রো ফার্দার অ্যান্ড ইট ইজ অলরেডি ডিপ রুটেড। এটা করতে হলে বাইডেনকে অনেক রকম চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হবে। সেটা করতে গিয়ে সে যদি ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকান বোথ হাউস এবং সিনেটে সে যদি একটা ব্যালেন্স তৈরি করতে পারে, এবং সে যদি তার রোল গুলা বা তার ডিসিশন গুলাকে দেখাতে পারে আই এম অনলি ডুইং ইট ফর দ্য গ্রেটার ইন্টারেস্ট অফ দ্য আমেরিকা, তাহলে কিছুটা রক্ষা হতে পারে। কিন্তু এটা এত বেশি ডিপলি চলে গেছে যে আমেরিকাতে এই যে ন্যাশনালিজম ম্যাটারটা বহুযুগ পরে, সেই আব্রাহাম লিঙ্কনের পরে আবার এটা কিন্তু জ্বলছে। এটার রেশটা খুব সহজে যাবে বলে এই মুহূর্তে আজকে মনে হচ্ছে না। থ্যাংক ইউ। আপনি আমাদেরকে কোভিড সম্পর্কে 30 সেকেন্ডে কিছু বলুন, আপনার আমাদের কমিউনিটির মানুষকে আমরা যাতে একটু সতর্ক থাকি। আপনারা কি করতেছেন আর আমাদেরকে একটু কিছু কমিউনিটির বলুন। মানুষকে সবচেয়ে আই মিন হিয়ার Momtaz also speak about it. I believe that about COVID, everybody, every individual has to be careful about it, that this is his or her responsibility to protect him or herself from others and protect him or herself that he don't spread it to others. That is self-consciousness, and again, and to build up the philosophy that it is a very great disease for the human beings. So let us be very careful about what we have to do. Let us follow the science and follow what the expertise our doctors are saying and scientists are saying, and let's follow it without our own ideas. থ্যাংক ইউ। রাইট, রেহান রাজা ভাই, আপনার কাছে আমার কয়েক মিনিট মাত্র সময় হাতে। আপনি যেহেতু কোভিড ভিকটিম ছিলেন, আমাদেরকে একটু 1 মিনিটে বলেন যে আমাদের কমিউনিটিতে আমাদের অনেক লিডার চলে যাচ্ছেন, আমাদের কিন্তু এখনও অভ্যাস ঠিক হয় নাই, আমরা কিন্তু এখনও লুকিয়ে মিঙ্গুলিং করি, লুকিয়ে পার্টি করি, মানে আমাদের যেটা আমি জানি না আপনাদের নিউ ইয়র্কের কী অবস্থা, আপনাদের এখানে আমাদের এখনও কিন্তু মেনে নিতে পারি না, আমরা একসাথে ওই বাঙালির তো আছে আর কি। তো আপনি যেহেতু একটু হয়তো আপনার কথা শুনে হয়তো একজন যদি চেঞ্জ করে হয়তো একটা মানুষকে আপনি বাঁচাতে পারলেন, একটু বলেন তো 1 মিনিটে। থ্যাংক ইউ। আমি এর আগেও বলছি যে আই ওয়াজ এ কোভিড ভিকটিম। আমি 22 days হসপিটালে ছিলাম, এবং আই ওয়াজ ইন দ্য ভেন্টিলেটর 12 days। সো আমার 2টা লাং ইনফেকশন হয়ে গেল, নিউমোনিয়া হয়ে গেল, এবং ডাক্তার অলরেডি আমার আশা ছেড়ে দিয়েছে। সো থ্যাঙ্কস টু গড যে সবার প্রেয়ার ছিল, এবং ট্রিটমেন্টও আমাদের ক্যান্সারসে আমি ভালো পেয়েছিলাম, অনেকগুলো ডাক্তার কাজ করেছে, যে মিরেকেলে আই সারভাইভ। আদারওয়াইজ আজকে আপনাদের সাথে কথা বলার হয়তো এই সুযোগটা হতো না। যেটা হলো যে কমিউনিটিতে আমাদের হওয়ার কারণটা হলো অ্যাওয়ারনেস এখনো ডেভেলপ করে নাই। এখনো আমরা দেখি যে বাঙালিরা কিংবা আমরা সোশ্যাল গ্যাদারিং করি, নো মাস্কটা ম্যান্ডেটরি করতে হবে। যে আমরা মনে করি একজনের বাসায় গেলে আর মাস্ক লাগবে না, দিস ইজ টোটালি রং। কারণ এটা তো একটা ডেঞ্জারাস ডিজিজ, স্প্রেড করতেছে। এখন কার আছে কার নাই সেটা তো আমরা বলতে পারবো না। আর যখন কোভিডটা হয় তখন ডাক্তার সাহেব বলতে পারবেন, মিজানুর ভাই এগুলো তো রাইট ওয়ে আপনি পাচ্ছেন না, আপনাকে 3-4 দিন পরে সিমটমটা আসছে, কিন্তু এর ভিতরে কিন্তু ওই 2-3 দিন আপনি যাদের সাথে সোশ্যাল গ্যাদারিং করেছেন, আপনি কিন্তু এই ভাইরাসটা অলরেডি দিয়ে দিয়েছেন। পরবর্তীতে যেমন আমি 2 টার্ম ডাক্তারের কাছে গেলাম, 2বারই আমাকে বললো কোভিড নেগেটিভ। তারপর 3rd টাইম কারণ আই ওয়াজ ফিলিং যে আমার পজিটিভ, বিকজ আমার টেম্পারেচার ওয়াজ ওভার 100, আই ওয়াজ কফিং, আই ফিল দ্যাট আই এম উইক। কিন্তু 2বারই আমি যখন গেলাম ক্লিনিকে, তারা 2বারই বললো নেগেটিভ, এবং 3rd টাইম আমাকে বললো পজিটিভ। বাই দিস টাইম ড্যামেজ অলরেডি দেয়ার। সো জো বাইডেনও বলেছে যে সবাইকে মাস্ক পরতে হবে। আচ্ছা, জো বাইডেনের কাছে আপনার প্রত্যাশাটা কি? আমি 1 মিনিটের ভিতরে শেষ করতে হবে। আমার প্রত্যাশাটা হলো যে আমাদের অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করতে হবে। আমরা যেখানেই যাই না কেন আমাদের যে মাস্ক এবং আমাদের যে প্রিকশনটা দরকার সেটা আমাদেরকে নিতে হবে।
এবং প্রতিদিন আমাদেরকে স্যানিটাইজ করতে হবে। উই হ্যাভ টু ওয়াশ আওয়ার হ্যান্ড এবং কোভিডের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যেগুলো আমাদের করা দরকার প্রত্যেকটা লোককে করতে হবে। এবং যারা মাস্ক পরে না তাদেরকে আমাদের বলতে হবে যে প্লিজ ওয়ার দ্য মাস্ক, কারণ যে লোকটা পড়তেছে না সে তো কোভিড ভিকটিম হইতে পারে এবং তার কারণে একজন ভালো লোক হচ্ছে। যেন আই গেট স্প্রেড ফ্রম সামবডি এলস ইভেন দো আই ওয়্যার মাস্ক লাস্ট 1 year। আসলে আরো অনেকক্ষণ কথা বলতে পারতাম, বাট সময়ের অভাব। ভিউয়ার্স এবং গেস্ট, আপনারা সবাইকে ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার লাগি। আর যদি কোনো ভুল ত্রুটি আমার পক্ষে থেকে হয় আমি ক্ষমা প্রার্থী আপনার কাছে। ভালো থাকুক, আমার লাগি দোয়া করবা। আগামী সপ্তাহের প্রোগ্রাম আমরা আমেরিকার যাইতাম না, আমরা ইউকেত। কোভিড নিয়ে আমাদের এই কমিউনিটির যে অবস্থা দেখি আমরা চেষ্টা করি আর একটু অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করতাম পারি কিনা না। ভালো থাকুক, আমার লাগি দোয়া করবা। আসসালামু আলাইকুম। গুড ইভিনিং, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সব টেলিভিশনের সামনে ভালো আছেন। ভিউজগুলো আর ভালো থাকাটাই আমরা সব সময় আল্লাহ তাআলার কাছে চাই যে এই দুর্যোগ দিনে যাতে আমরা সব ভালো থাকি, একজন আরেকজনের পাশে দাঁড়াইতাম পারি। এটা এতই ইম্পর্টেন্ট আমরা লাগি। আজকেও আমরা প্রায় 1300 মানুষ মারা গেছি। সো এভারেজ করলে আমরা 1106 জন হয় এভরিডে, যদিও গতকালকে 1800 আসিল। বাট কোভিড এখন আমরা পার্ট অফ আমরা লাইফ, আমরা জীবনের একটা অংশ। যদিও চ্যানেলে আমরা অনেক প্রোগ্রাম করলাম কোভিড নিয়ে, আজকের প্রোগ্রামটা একটু ভিন্নধর্মী। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আজকের প্রোগ্রামটা আমরা একটু আমেরিকার দিকে যাইলাম। আমরা সবাই জানি যে আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন 50 বছরের তার রাজনৈতিক জীবন, তার 1-2 দিনের নয় 50 বছর থেকে খাম করি যায়। এরা তার জীবনে অনেক ঘটনা আছে, বাট এইসব ঘটনা আমরা যাইতাম না। অ্যাক্সিডেন্ট করিয়া বউ মরা, বাচ্চা মরা সব কিছু আমরা জানি। এগুলো নিয়ে আমরা আসলে যাওয়ার নাই। আমেরিকার ইতিহাসের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক 46th যদি দেখুন, ওবামা আসলে 44, ডোনাল্ড ট্রাম্প আসলে 45 and 46। ঐতিহাসিক একটা ইলেকশন হয়েছে। আপনার ইলেকশনের পরে দেখা গেছে কত ধরনের খেলা আমরা দেখছি। ইভেন ডেমোক্রেসির উপরেও হামলা হয়েছে, মারামারি, 60 জনের জানও গেছে, আর 70 জন প্লাস চার্জ করা হয়েছে। আর কতজনের চার্জ হইব এখন পর্যন্ত আমরা জানি না। যাই হোক, আমরা অনেক প্রজেক্ট করা হয়েছিল, অনেক কিছু বা প্রজেকশন আমরা মনে করছি অনেকেই যে তোমার ট্রাম্প এইবার ফেল করবা, কিন্তু আমরা অনেক প্রজেকশনের সময় দেখছিলাম যে আমরা লাস্ট টাইম যে ট্রাম্প জিততে নাই। কিন্তু আসলে এইসব প্রজেকশন আর গাভ ইউকে আর এইগুলো সার্ভে কতজনই বা আমরা মানি, কারণ এখন সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে সেই কোন দিক থেকে কীরকম পপুলারিটি গেইন করেন এটা আসলে ভেরি টাফ কোনো সময় হিসাবের মাঝে আনা। তারপরেও কিন্তু প্রায় 20% প্লাস মানুষে ভোট দিয়েছেন, 70 মিলিয়ন প্লাস ভোট দেওয়ার ট্রাম্পের পক্ষেও আসলে। তো আসলে প্রোগ্রামের মেইন কন্টেন্ট হইল যে আমরা কিন্তু আসলে পৃথিবীর কোনো শান্তি দেখতাম পারবো না, আমরা অশান্তির মাঝে থাকবো। কিছু এক্সপার্ট হলো আজকে 3 জন এক্সপার্টস, 4 জন, কিন্তু 3 জন এক্সপার্ট ওই আমেরিকান থাকুন আর একজন আমরা ইউকে থাকুন, আমরা সিস্টার। সো রেহান রেজা, চেয়ারম্যান অফ এশিয়ান আমেরিকান স্পেসিফিক ডেমোক্রেটিক পার্টি করেন তাই, অ্যান্ড ডক্টর ASM মঞ্জুরুল ইসলাম MD FACP Associate Professor Texas Tech University Health Science Center USA, Hasina Mumtaz, former media advisor to Boris Johnson in the mayor office, and Mahmoud Reza Chowdhury, another political analyst. Welcome to the show. Assalamu alaikum সবাইকে। আপনারা সবাই ভালো আছেন আশা করি। জি, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আপনাদের ওইখানে সময় এখন কয়টা বাজে? এখন 3:30 বাজে, 3:35 নিউ ইয়র্কে। এখন আমার এখানে ক্যান্সাস টাইম 2:30। সো আপনাদের মধ্যে অনেক, আপনাদের কি 50টা জায়গায় 50 রকমের টাইম না কয়েক জায়গা মিলে? না না না, ইস্ট কোস্ট, মিড ওয়েস্ট এবং ওয়েস্ট কোস্ট, তিনটে টাইম, সেন্ট্রাল মাউন্টেন এন্ড ওয়েস্ট। ইয়া। আচ্ছা রেহান ভাই, আপনার কাছ থেকে শুরু করার আগে আমরা ছোট্ট একটা ডকুমেন্টারি ক্লিপ দেখি, তারপরে আপনার কাছ থেকে শুরু করবো ইনশাআল্লাহ। লেটস গো এন্ড সি এ ছোট্ট ডকুমেন্টারি ক্লিপ। থ্যাংক ইউ। Six weeks after my election, my whole world was altered forever. While I was in Washington hiring staff, I got a phone call. My wife and 3 children were Christmas shopping.
tractor trailer broadsided it and killed my wife and killed my daughter. And they weren't sure that my sons would live. রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি তাকে দমাতে পারেনি আমেরিকার রাজনীতিতে ভূমিকা রাখার দুর্লভ সুযোগ রাখতে। মাত্র 29 বছরেই সেনেটর হওয়ার পর রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝা উত্থান পতনের পরও ক্লান্ত হননি বাইডেন। 1988 সালে ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্সিয়াল দৌড়ে থাকলেও ব্রিটিশ লেবার পলিটিশিয়ান নীল কিনকের স্পিচ নকল করার অভিযোগ আসলে বাইডেনের প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ের সমাপ্তি ঘটে। Why am I the first Kinnock in 1,000 generations to be able to get to university? And I started thinking as I was coming over here, why is it that Joe Biden is the first in his family ever to go to a university? Why is Glenys the first woman in her family? Why is it that my wife, who's sitting out there in the audience, is the first in her family? 20 বছর পর আবারও তিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হলেও শোচনীয় পরাজয় ঘটে তখনকার উদীয়মান তারকা বারাক ওবামার কাছে। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর বারাক ওবামা রাজনীতির মাঠের দক্ষ খেলোয়াড় বাইডেনকে হোয়াইট হাউসের আশেপাশেই রাখতে চাইলেন। বাইডেন হলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। 2016-তে 8 বছর ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের পর সবাই যখন বাইডেনকে রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় অর্জনের সমাপ্তি ভেবেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আবির্ভাব ঠিক তখন। Hillary Clinton, goofy Elizabeth Warren. Lion Ted, the Bible held high. I don't know what I said. নিজেকে সফল ব্যবসায়ী দাবি করা ট্রাম্প অন্য সব প্রেসিডেন্টের মতো যে হবেন না বারবার তিনি নিজেই বলেছেন। When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs. They're bringing crime. Good people. You call women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals. Your Twitter account. Only Rosie O'Donnell. Excuse me, sit down. You weren't called. Sit down. Sit down. Excuse me, sir. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর তিনি যা মনে করেছেন তাই করেছেন। আমেরিকার ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ধারাবাহিকতা রক্ষায়, যুক্তরাষ্ট্রের মোড়লগিরিতে দিক নির্দেশনাহীনতা কিংবা আঞ্চলিক যুদ্ধে দেশটির নিষ্ক্রিয়তা এবং অনীহায় বিরক্ত তিক্ত বন্ধুরাষ্ট্রগুলি দেখতে শুরু করল ট্রাম্প ইজমের স্বরূপ। সেই স্বরূপের প্রথমেই তথাকথিত মুসলিম ব্যান নাম দিয়ে কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রগুলি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়। মেক্সিকান ওয়াল নামের ওয়াল নির্মাণ করে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিলিয়ে দেয়া, আবার বিপরীতে শত্রুকে বন্ধু বানানোর চমক দেখিয়ে 4 বছরই তিনি ছিলেন এক অপরিণামদর্শী কিন্তু অপ্রতিরুদ্ধ রাষ্ট্রনায়ক। প্যান্ডেমিক নিয়ে তার অবিশ্বাস্য বুলি এবং বিজ্ঞানকে পাশ কাটিয়ে নিজস্ব ধারণার প্রচারণার কারণেই কি যুক্তরাষ্ট্রের 9 মাসে 400,000-এরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছে তা নিয়ে হয়তো আরও গবেষণা হবে। কিন্তু বর্ণবাদ মুক্ত এবং গণতন্ত্রের প্রতি তার বিশ্বাসের ঘাটতি তিনি তার কর্মকাণ্ডেই চাক্ষুষ প্রমাণ রেখে গিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে বাইডেন ক্ষমতায় আরোহণের মাত্র 2 সপ্তাহ আগে বিশ্ব দেখেছে ট্রাম্প গুন্ডাদের ক্যাপিটল হিলের নারকীয় হামলা। পরিণামে ইতিহাসের প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পকে 2 বার ইমপিচড করা হলো। নিষিদ্ধ হয়েছেন প্রায় সব ধরনের বড় সোশ্যাল মিডিয়া থেকে, আর বিদায় হয়েছে অনেকটা ক্ষমতায় থাকতে মোহবিষ্ট আহত বাঘ থেকে মিউ মিউ করা নেকড়ের মতো। সাথে নেই কেউ, নেই এমনকি 4 বছরের ধারাবাহিক অনুরক্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স। So, have a good life. We will see you soon. Thank you. Thank you very much. বিদায়ের আগে পুনরায় ফিরে আসার ইঙ্গিত দিতেও ভুল করেননি তিনি। ততক্ষণে বাইডেন প্রস্তুতি নিচ্ছেন বিক্ষত রাষ্ট্রের হৃদয় মেরামতের। ক্ষমতায় আরোহণের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই জারি করেছেন 15টি প্রেসিডেন্সিয়াল ডিক্রি, বাতিল করেছেন মুসলিম ব্যান, পুনরায় যুক্ত হয়েছেন ইউনাইটেড নেশনের জলবায়ু চুক্তিতে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন করোনা ভাইরাস থেকে এই মুহূর্তে মানুষের জীবন বাঁচানোকে। তবে ক্ষমতাটা একদিনের ঝলক নয়, 4 বছরের। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute The office of President of the United States. office of President of the United States And will, to the best of my ability, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. Congratulations, Mr. President. প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কি পারবেন 4 বছরই এই ঝলক ধরে রাখতে? Welcome back. Let's go
রেহান রাজার কাছ থেকে আমরা একটু শুনে গিয়ে। ভাইজান, আপনি বলুন, আপনি তো ডেমোক্র্যাট পার্টি করেন, হাউ ইউ ফিলিং, আপনার ফিলিংটা কীরকম একটু শুনি, আমরা একটু শেয়ার করি। ধন্যবাদ আপনাকে, আপনাদের টিভি চ্যানেলকে আমাকে সংযোজন করার জন্য। থ্যাংক ইউ। ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, আমরা তো অনেক আনন্দিত। তো আমার ব্যাপারটা বলে, আই ওয়াজ এ কোভিড পজিটিভ। আচ্ছা, আমি 2 সপ্তাহ আগে হসপিটাল থেকে এসেছি মাত্র। তো আমি খুবই সিক ছিলাম। আপনার লন্ডনে আপনাদের অনেক কোভিড মারা যাচ্ছে প্রতিদিন, আমেরিকাতে 400,000। সো এনিহাউ আই এম ডুইং গুড, আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের তবে সাথে আপনাদের চেয়ে আমাদের অবস্থা খারাপ। আমাদের জনসংখ্যা মাত্র 65 মিলিয়ন, আর আমরা কিন্তু 100,000-এর কাছাকাছি চলে গেছি। সো আপনাদের চেয়ে কিন্তু আমরা ভালো না। হ্যাঁ, তো আমরা নতুন, আমাদের প্রেসিডেন্ট এসেছে জো বাইডেন, এবং আপনারা দেখেছেন ইনোগ্রেশনে, এবং কালকে যে মনে হলো যে আমেরিকার একটা ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে, আমেরিকা আবার নতুন করে স্বাধীন হয়েছে। গত 4 বছর ডোনাল্ড ট্রাম্পের দুঃশাসনে শুধু আমেরিকা না, সারা গোটা পৃথিবী আমরা একটা অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল যে আমরা দ্বিতীয় হিটলারের একটা রাজত্বে ছিলাম। আপনার ডোনাল্ড ট্রাম্পের কার্যক্রম দেখতেই পাচ্ছেন যে সে টুয়ার্ডস অ্যান্ড ডাইভার্স টু হিটলার যে যা করেছিলেন, কিভাবে ক্ষমতাকে দখল করা যায়, কুক্ষিগত করা যায়। এবং তার যে মব গ্রুপ, ওরা টেরর বলে না, শুধু মুসলমানদেরকে টেরর বলে, বাট দিস ইজ অলসো হোয়াইট টেরর। এটা আপনাকে বুঝতে হবে যে এই যে টেররগুলো ওরা বলছে মব, অলমোস্ট সেম। তারা যেভাবে ক্যাপিটালকে দখল করতে চেয়েছিল, এবং ওইখানে সংসদে, হাউসে এবং সিনেটে যে ডেমোক্রেটরা ছিল তাদেরকে মারার যে প্ল্যানটা করেছিল, তো থ্যাঙ্কস গড যে ওই পর্যায়ে যেতে হয়নি। সারা পৃথিবীর মানুষ মনে হচ্ছে যে একটা নিঃশ্বাস নিচ্ছে, শান্তি, যে আগামী 4 বছর সারা পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসবে। আপনারা দেখেছেন যে জো বাইডেন কালকে প্রথম দিনে 17টা বিল সই করেছে, যেগুলি ডোনাল্ড ট্রাম্প সময় যে বিলগুলো আমাদের বিরুদ্ধে ছিল, মুসলিম ব্যান্ড, কিংবা আপনার মেক্সিকোর যে বর্ডার এবং ইমিগ্রেশনদের যে বিল, ইন্টারেস্টিং ছিল প্যারিসের এগ্রিমেন্টটা, বিলগুলোকে সে রিভার্স করে এখন আগের জায়গায় ফিরে আনছে। এটা একটা বিরাট বড় অর্জন। জো বাইডেন আশায় যেটা হবে, আমরা অলমোস্ট 400 মিলিয়ন পিপল ডাই কোভিডে। জো বাইডেন তো বলেছে যে তার 100 দিনের অফিসে সে অলমোস্ট 100 মিলিয়ন ভ্যাকসিন দিবে, এবং এটা তার জন্য একটা বিরাট বড় অ্যাচিভমেন্ট হবে, এবং উই ক্যান সেভ লট অফ পিপলস। আপনি কি মনে করেন ট্রাম্পের ইতিহাস শেষ এখানেই শেষ নাকি? তাকে জাস্টিস, ট্রাম্পের ইতিহাস এখানেই শেষ আমরা এখনো মনে করছি না, কারণ আপনারা জানেন যে কংগ্রেসে ইমপিচমেন্ট হয়েছে, এবং সিনেটে এখন আমরা মেজরিটি 51 and 50। সো সিনেটে আমাদের আরো 16 ভোট লাগবে ট্রাম্পকে ইমপিচমেন্ট করতে। তবে যেটা জিওপি চাচ্ছে, রিপাবলিকানরা যেটা চাচ্ছে, যে ট্রাম্প যাতে আগামী 4 বছর পর আমেরিকার কোনো রাজনীতিতে আসতে না পারে, সেটা তারা বন্ধ করার চেষ্টা করবে। এবং ডেমোক্রেটও চাচ্ছে যাতে ট্রাম্প আমেরিকার কোনো রাজনীতি যাতে আসতে না পারে। আপনারা দেখেছেন যে ট্রাম্প অলরেডি একটা প্যাট্রিয়টিক নাম দিয়ে একটা পার্টি ঘোষণা করেছে। সে কিন্তু আর রিপাবলিকানদের সাথে নাই। সে ধরে নিচ্ছে যে রিপাবলিকানরা তার সাথে চিট করেছে কিংবা সে করেছে। সো নতুন একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে যাচ্ছে আমেরিকাতে, যেটা ডেমোক্রেটদের জন্য ভালো, রিপাবলিকানদের জন্য খারাপ। কারণ তৃতীয় শক্তি, থার্ড পার্টি যখন আসবে, এবং ট্রাম্পকে যদি ফেডারেল গভর্নমেন্ট বন্ধ না করে, তাহলে কিন্তু ট্রাম্প আপনার 2024-এ আবার মাথাচাড়া দিবে। এবং যেই 76 মিলিয়ন ভোট পেয়েছিল ট্রাম্প, আপনি মনে করেন যে এখানে অনেক তার ফলোয়ার আছে, যদিও টুইটার, ফেসবুক তাকে ব্যান করে দিয়েছে। তারপরও আমরা মনে করি যে আমেরিকাতে শ্বেতাঙ্গ, যে হোয়াইট প্রেমিসিস যাদেরকে আমরা বলি, এই যে গ্রুপটা জেগে উঠেছে, যেটা অনেকদিন বন্ধ ছিল, যে ব্যাক ক্ল্যাশ গেলে হবে শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ কিংবা এশিয়ান আমেরিকান, আমরা যারা ভিন্ন কালারের লোক আছি, কিংবা আমাদের প্রজন্মের জন্য এটা একটা হার্ড হবে। কারণ এই গ্রুপটাকে যেভাবে সে লালিয়ে দিয়েছে, এবং তারা আপনারা দেখেছেন যে ক্যাপিটালের মতো আমেরিকার, যেখানে সবচেয়ে বড় সিকিউরিটি,
সে বিল্ডিংও তারা ঢুকে পড়েছিল কিভাবে। যেহেতু আপনাকে পেলাম সেহেতু আরেকটা প্রশ্ন করি, সেটা হচ্ছে যে জো বাইডেন তো 1 বছর আগে এত আলোচিত ছিলেন না, কিন্তু বার্নি স্যান্ডার্স তো আগে ছিলেন। কিভাবে জো বাইডেন এখানে গেলেন? জো বাইডেন এবং বার্নি স্যান্ডার দুইজনের দুই রকম ফিলোসফি ছিল। এবং জো বাইডেন গত বছর আপনারা দেখেছেন যে হিলারির সাথে সে প্রাইমারিতে আসতে পারে নাই, এবং এই বছর সে আসতে পারে নাই, কারণ জো বাইডেনের কিছু পলিসি যেগুলি আমেরিকাতে এটা এক্সিকিউট করা সম্ভব না, সেটা সবাই জানে। যে ইউনিভার্সিটি ফ্রি, আপনার টিউশন ফ্রি, মিনিমাম ওয়েজ হবে $20 $25। সো অনেক কিছু আছে যেগুলোর সাথে সমঝোতা হয় না ডেমোক্রেট। আর জো বাইডেন আসার কারণটা হলো যে জো বাইডেন তার যে এক্সপেরিয়েন্স গুলো, এবং হি ওয়াজ এ সোলজার, এবং সে তার যে 40 years 50 years এর যে এক্সপেরিয়েন্স, এবং সে দুই সাইডে কাজ করেছে, রিপাবলিকানদের সাথে এবং ডেমোক্রেটদের সাথে। তার এত ফ্রেন্ডস কলিগস গত 50 years ক্যাপিটালে, এবং জিওপি এবং ডেমোক্রেটদের, সেটা তার জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট ছিল। এবং তার পলিসি এবং তার যে কমিটমেন্টগুলি ছিল, সেখানে সাধারণ ভোটাররা মনে করেছে যে জো বাইডেন আসলে বার্নির থেকে ভালো করবে, কারণ বার্নি অলওয়েজ টক অ্যাবাউট সোশ্যালিজম, ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিজম আমরা যেটা বলি, যে আমেরিকা কখনো সোশ্যালিজমের দিকে যাবে না। সো এই ভয়টা ডেমোক্রেটদের ভিতরে ছিল, যে দ্যাটস ওয়াই দে চুজ দ্য রাইট পারসন, জো বাইডেন। আচ্ছা, আপনার কাছে একটু পরে আসতেছি। মাহমুদ রাজা ভাই, গতবার সবাই ভেবেছিলেন যে হিলারি জিতবেন, কিন্তু জিতলেন ট্রাম্প। এবারে মোটামুটি সব জায়গাতেই ছিল যে ট্রাম্প হারবেন এবং হেরেছেন। গত নির্বাচনে আর এই নির্বাচনের পার্থক্যটা কি? খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব কমপ্লেক্স কোশ্চেন। গতবারের প্রেডিকশন যেটা ছিল হিলারি জিতবে, কেন জিতে নাই তার একটা কারণ, হিলারি কিন্তু আপনার যেটাকে বলে পপুলার ভোট, আমেরিকাতে তো পপুলার ভোট আর একটা হচ্ছে আপনার ইলেকট্রাল ভোট, যেটা কাউন্ট হয়। পপুলার ভোটে কিন্তু হিলারি ক্লিনটন ঠিকই জিতেছে। তারপরে গিয়ে সে কতগুলো মেজর স্টেটে তার রিপ্রেজেন্টেশন বা তার সেরকম ভোটিং ছিল না, যার ফলে সে আলটিমেটলি ইলেকট্রাল ভোটে গিয়ে উনি সেই নাম্বারটা, ম্যাজিক নাম্বার 273 পাওয়া দরকার, সেটা উনি পাননি, যেটা মিস্টার ডোনাল্ড ট্রাম্প পেয়েছেন। তখন ডোনাল্ড ট্রাম্প কেন এটা পেয়েছেন সেটা আরেক ব্যাখ্যা, সে আজকের আলোচনা সেটা না। প্রশ্ন ছিল কেন এবার। আর এবারে যেটা হলো যে মানুষের প্রেডিকশন ছিল, যে অনেকের প্রেডিকশন ছিল 50-50 অলমোস্ট, যে ডোনাল্ড ট্রাম্প জিতবে, কেউ মনে ছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প জিতবে না। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প পরে দেখা গেল যে সে জিততে পারেনি, এবং সে যে নাম্বারটা সে যখন জিতেছিল তখন যে 306 ভোট কে উনি মনে করেছিলেন, ইলেকট্রাল 306 ভোটকে মনে করেছিলেন ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি, সেটা কিন্তু এবার মিস্টার জো বাইডেন পেয়েছেন। একই সাথে জো বাইডেন কিন্তু পপুলার ভোটও বেশি পেয়েছেন। দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ভোটার্স অফ রিপাবলিকান পার্টি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং আপনার জো বাইডেনের মধ্যে খুব একটা মেজর তা না, ইজ এ 5 or 6 মিলিয়ন বেশি ভোট পেয়েছে কি বলে জো বাইডেন বেশি। সেক্ষেত্রে কম ভোট পায় না, কিন্তু একজন সিটিং প্রেসিডেন্ট এত বিপুল ভোটে হেরে যায়, এটারও নিদর্শন সাম্প্রতিক ইতিহাসে নেই, আমেরিকার ইতিহাসে। কিন্তু সেটা ঘটেছে। তার অনেকগুলো কারণ আছে, ফ্যাক্টরস গুলো অনেকগুলো আছে, নানাবিধ আছে। গতকালকে আমি একটা লেখা লিখেছি, তাৎক্ষণিক 2021 সালের 6 জানুয়ারি যে পৃথিবীতে কিছু তাৎক্ষণিক, স্পেশালি আমেরিকার ইতিহাসে তাৎক্ষণিক কিছু ঘটনার সৃষ্টি হলো, সেটার দিকে দৃষ্টিপাত করে। যে দেখেন, একজন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যে একজন অনেকে বলছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার ফিরে আসবেন, ওনার টাকা আছে, ওনার রাজনীতি করবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু। ডোনাল্ড ট্রাম্পের কি কোনো পজিটিভ সাইড নাই? উনি এতগুলা ভোট পেলেন কেন? একটা মানুষকে যদি আপনি প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্মে দেখেন, লিডারশিপ ফর্মে দেখেন, তার কিছুগুলো হিউম্যান কোয়ালিটি থাকা উচিত, যার একটাও মিস্টার ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে ছিল না। আমি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরোধিতার করার জন্য বলতেছি, ইট ইজ ফ্যাক্ট, ইট ইজ হিস্ট্রি উইল বি রিটেন লাইক দ্যাট। তার ভিতরে কোনো বিনয় ছিল না, তার মধ্যে কোনো ব্যক্তিত্বের যে অন্যকে শ্রদ্ধা করার একটা ন্যূনতম দৃষ্টিভঙ্গি সেটা ছিল না। উনি ডেমোক্রেটও না, উনি রিপাবলিকও না, উনি ডোনাল্ড ট্রাম্প, উনি ট্রাম্প টাওয়ার চালিয়েছেন, উনি ক্যাসিনো চালান, উনি মনে করেন ওনার এক কলমের ঘষাতে মনে হয় সমস্ত পৃথিবী উল্টে যাবে, সেরকম একটা মনস্তাত্ত্ব ওনার ভিতরে ছিল। সেই মনস্তাত্ত্বিক একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উনি হোয়াইট হাউসে এসেছিলেন।
এবং হোয়াইট হাউসে আসার পরে আপনারা হয়তো অনেকে দেখেছেন যে গতবার রিপাবলিকান দলের নমিনেশন পাওয়ার সময় সে হোয়াইট হাউস লনে তার মেয়ে ইভাঙ্কা ট্রাম্প বলেছিল যে হোয়াইট হাউস কিংবা ওয়াশিংটন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চেঞ্জ করতে পারেনি, ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটন এবং হোয়াইট হাউসকে চেঞ্জ করেছে। ইট ইজ ট্রু, নেগেটিভলি ট্রু। কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্প 4 বছর যেভাবে হোয়াইট হাউসকে পরিচালনা করেছেন, যেভাবে ক্যাপিটাল হিলকে পরিচালনা করেছেন, যেভাবে উনি দাপট দিয়ে চলেছেন, তার প্রত্যেকটা খাতে উনি ট্রেডিশনকে ভাঙার চেষ্টা করেছেন। এখন ট্রেডিশন সবসময় যে ভাঙলেই সেটা ফলাফল যে পজিটিভ হবে তা কিন্তু না। ইট হ্যাজ প্রুভেন এগেইন যে আপনি একটা নর্মকে, একটা সোশ্যাল ভ্যালুসকে আপনি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারেন। আপনি যেটা দেখেছেন যে 6 তারিখে যে ঘটনা ঘটলো ক্যাপিটাল হিলে, এটা কিন্তু আমেরিকার সাম্প্রতিক ইতিহাসে মানে বিরল। এটা হয়েছিল আব্রাহাম লিঙ্কন যখন স্লেভারি প্রথা উদ্ধার মানে বিলোপ করেছিলেন, তখন ভীষণ একটা সিভিল ওয়ার হয়েছে, তখন অনেক মানুষ মারাও গেছে, এবার তো মতো 5 জন মারা গেছে। কিন্তু এরকম আক্রমণ যেখানে প্রেসিডেন্ট নিচে দাঁড়িয়ে থেকে অর্ডার করলে যে তোমরা ক্যাপিটাল হিলকে আক্রমণ করো, আমি তোমাদের সাথে, এরকম কিন্তু ঘটনা ঘটেনি। অর্থাৎ তখন কিন্তু আশঙ্কা ছিল, যেটা রেজা রহমান সাহেব বলেছেন যে ইয়েস দেয়ার ওয়াজ এ মোর পসিবিলিটিস টু মোর ক্যাজুয়ালিটিস, বাট যেটা হয়নি। কিন্তু এইসব কারণে প্রমাণ করে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে জনপ্রিয়তা আমরা বাইরে থেকে দেখছি, এটা এক ধরনের অজ্ঞতা। ইন দ্য সেন্সে আপনি জানেন এই দেশে কিন্তু 65+% হচ্ছে হোয়াইট সুপ্রিমিস্ট। এরা কিন্তু সবসময় আগে আমেরিকাতে মিলিশিয়া বাহিনী কিন্তু অনেক আগেই ছিল, তাদের ভূমিকাটা ছিল নিভু, কিন্তু এবার ওই জায়গাটায় এসে ওই আগুনের মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিছু ঘি ঢেলে দিয়েছে। অতএব এটা দপদপ করে চলেছে। এই কারণে যে উনি জিনিসটা চেয়েছিলেন যে হোয়াইট সুপ্রিমিস্টকে দাঁড়া করাতে, আমেরিকা ইজ ফার্স্ট, আমেরিকা ইজ দ্য লাস্ট, আমেরিকা ইজ দ্য গ্রেট, কিন্তু আজকের পৃথিবীতে সেভাবে চলে না। আজকের পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই পৃথিবী যত বড় শক্তিশালী হোক না কেন, সে কিন্তু একা চলতে পারবে না। তার গ্লোবাল রিলেশনশিপ, গ্লোবাল প্র্যাকটিস স্ট্র্যাটেজি ইজ ডিফারেন্ট দেন 50 or 60 years ব্যাক। তার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প যেটা চেয়েছেন সেটা কিন্তু উনি আভ্যন্তরীণ ভেতরে, নিজের দলের ভিতরে কিন্তু সেটাকে উনি খাওয়াতে পারেননি। একটা অংশ খেয়েছে, সবসময় যেটা হয় রিপাবলিকান দলরা তার পিছনে এখন পর্যন্ত আছে। এখন কিন্তু 70% রিপাবলিকান মনে করে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প জিতেছে। তার একটা মূল কারণ হচ্ছে একটা মিথ্যাকে যদি আপনি বারবার বলতে থাকেন, সেটা একসময় সত্য হয়ে যায়। ডোনাল্ড ট্রাম্প 3রা নভেম্বরের পরে সে যে ভোটে হেরে গেছে এটা ঠিক না, এবং সে যে জিতেছে এটা এমন ভাবে সে প্রচার করেছে, তার অঙ্গ ভঙ্গি, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, তার কথাবার্তা, তার ধুমকি হামকি, তাতে মনে করেছে ওই লোকগুলো যে হ্যাঁ নিশ্চয়ই ডোনাল্ড ট্রাম্প তো আমাদের লোক তো মিথ্যা কথা বলেনি, এখন আমাদের মাঝে যদি আসে বাইডেন আসে তো ঠিক না। এবং বাইডেনের ব্যাপারে যে একটা নেগেটিভ ছিল যে কামালা হ্যারিসকে যখন তারা বাইডেন যখন ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করে, তখন দেখা গেছে তারা একটা ভয় ছিল, এই বুঝি অশ্বেতাঙ্গ কেউ আমাদের হোয়াইট হাউসকে দখল করে নিল, আবার বুঝি পরিবর্তন হলো, আবার একটা মেয়ে আসতেছে ভাইস প্রেসিডেন্ট, আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম একজন মহিলা ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেছেন এই প্রথম। অতএব এর একটা ডিফারেন্ট হিস্টোরিক্যাল ক্রনোলজি আছে যে আগামীতে তারা ভাবতেছে যদি আল্লাহ না করুক বাইডেনের কিছু হয়, তাহলে তো মহিলাই ভাইস প্রেসিডেন্ট যিনি কামালা হ্যারিস উনি প্রেসিডেন্ট হবেন। ইতিহাস ডিফারেন্ট ভাবে এগোবে। তো সবকিছুর বিবেচনা করে বলা যেতে পারে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে আপাত যে জনপ্রিয়তা আমরা দেখছি, এটা একটা ফানুসের মতো, এটা থাকতে পারে, এটা কন্টিনিউ করতে পারে, কিন্তু এই জিনিসটা আপনাকে ঐক্যবদ্ধ করার চাইতে আপনি বিভক্ত করতেছে। যে কোনো জাতীয়তাবাদ ফিলিংস, আপনি যদি আজকে বর্ণ নিয়ে জাতীয়তাবাদী করেন, কালকে ধর্ম নিয়ে জাতীয়তাবাদ হবে, ওষুধের আঞ্চলিকতা নিয়ে জাতীয়তাবাদ হবে, তারপর আপনার কি হবে ভাষা নিয়ে জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদ ফিলিংস গুলো কিন্তু কোনো কালে কোনো যুগেই কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রকে কোনো সুপথ নিতে পারেনি। সো আমেরিকাতেও সেই জাতীয়তাবাদের উত্থান করেছেন। সেটাকে যদি বলা হয় যে এটা ইতিবাচক, উনি এটা করেছেন, আমেরিকা এরকম ছিল না, তাহলে ইতিবাচক, কিন্তু সেই ইতিবাচকের পরিণতিটা কি? সেই ইতিবাচকের পরিণতি হচ্ছে যেমন আজকেও একটা টুইটে আসছে, একটা মেসেজ আসছে যেখানে দেখা গেছে 3 জন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, মিস্টার কি বলে বুশ, মিস্টার ক্লিন্টন এবং মিস্টার ওবামা, তারা বলছে 3টা ছবির উপরে বলতেছে উই উইন 2 times in presidential election and we was the 2 times president। আর ওদিকে নিচে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দিয়েছে ছবি, yes I got twice the কি বলে ইমপিচড। এখন ওরা 2বার জিতেছে আর উনি 2বার ইমপিচমেন্ট হয়েছে। হিস্ট্রি ইজ ইন্টারেস্টিং, তাই না? তো আমি মনে করতে পারি যে এই সব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে
যে গণতান্ত্রিক মানে আই মিন জো বাইডেন এসছেন, এটা একটা নতুন শুভ সূচনা আমেরিকার ওল্ড ইমেজকে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য, এবং উনি ডেমোক্রেট বলে আমি তাকে বলছি না। আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন যে ট্রাম্প বিশ্বাস করেছেন, ট্রাম্প বিশ্বাস করতেন যে নির্বাচনে হেরেও তিনি ক্ষমতায় থাকতে পারবেন? এইসব সবকিছু উনি প্রথম দিকে বিশ্বাস করেছেন, 6 তারিখ পর্যন্ত আমার মনে হয় বিশ্বাস করছেন যে এই বুঝি একটা মানে একটা কু যদি করতে পারি, কয়েকটা লোকের যদি মেরে ফেলতে পারি ভিতরে, তাহলে তো ইলেকশনটা ডিলে করা হবে, তারপর তো আপনি সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া হবে, এই মধ্যে সে হয়তো একটা এমার্জেন্সি, যদিও পারত না। যদি আমেরিকার যে হিস্ট্রি বলে তাতে মনে হয় যে না, কারণ আপনার ওই 6 তারিখে অনুষ্ঠানটা কিন্তু আসলে প্র্যাকটিক্যালি সিনেট বা হাউসের কিছু করার নেই, একটাই করা থাকে ইলেকট্রাল রেজাল্টের ফলাফলটা ঘোষণা করা, এছাড়া কিন্তু কিছু করার নেই তাদের। কিন্তু সেটাকে বিঘ্নিত করা বা সেখানে যদি কিছু লোক মারা যেত আরো, সেখানে যদি ওটাকে স্টপ করে, বিশেষ করে ভাইস প্রেসিডেন্টকে আই মাস্ট কংগ্রেচুলেট ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস্টার পেন্স। উনি 4 বছর এত অনুগত থাকার পরও সেই দিন কিন্তু উনি ওনার কনস্টিটিউশনাল দায়িত্ব পালন করেছেন অ্যাকর্ডিংলি, কোনোভাবে কোনো ইদান। এটা আরেকটা শিক্ষা আমাদের মতো দেশের জন্য, যে যদি ইনস্টিটিউশন প্রপারলি ওয়ার্ক করে, যদি ইনস্টিটিউশনের যারা হেড থাকে তারা যদি প্রপারলি তাদের অ্যালিজিয়েন্স টু দ্য স্টেট এন্ড কনস্টিটিউশন যদি তারা ওবে করে, তাহলে গণতন্ত্রকে ব্রেক করা যাবে। ইট হ্যাজ প্রুভেন এগেইন ইন আমেরিকা যে ইনস্টিটিউশন গুলোর হেড, ইনস্টিটিউশন তার নিজস্ব রেসপন্সিবিলিটি ডেলিভার করার ব্যাপারে দে ওয়ার ভেরি মাচ অ্যাডামেন্ট এন্ড দেন ফলো the constitution rule and দেশপ্রেম যেটাই বলেন, দেশপ্রেম দল। আচ্ছা, আপনার অপিনিয়ন কি যে সব মিডিয়া তার এগেইনস্টে, কিন্তু ফক্স নিউজটা তো সবসময় ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে, এটা আবার কি? এখন কেউ যদি পক্ষে থাকে কেউ বিপক্ষে থাকবেই। তবে কিছু চ্যানেল, এই ফক্স চ্যানেল আছে, তারপর আরো 2-3টা চ্যানেল আছে যারা আপনার ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে, এবং তারা প্রচারও করছে এখন পর্যন্ত। তারা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মনে করছে, কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে তো দেখবেন আপনি যতগুলো ইন্টারভিউ প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন মিস্টার ট্রাম্প দিয়েছেন, তার 95% হি গিভ টু দা ফক্স নিউজ, এর বাইরে কিন্তু তাকে দেন নাই। অর্থাৎ ওই ফক্স নিউজের কি ভূমিকা আমেরিকার মেইনস্ট্রিমে, I have a doubt, maybe 25%, not more than that. ঠিক আছে, ভালো কথা। ট্রাম্পের তো নিশ্চয়ই 4 বছরে কিছু গুণ আছে, যেমন পৃথিবীতে কোথায় উনি যুদ্ধ করেন নাই, নতুন কোনো যুদ্ধ শুরু করেন নাই। আবার কিছু অ্যানালাইজ বলতেছে যে ইকোনমি অনেক ভালো হয়েছে আমেরিকা। আমি তো আমেরিকায় বসবাস করি না, জানি না, আপনি কি মনে করেন? আমি থ্যাংক ইউ, এই প্রশ্নের উত্তর আমি অনেকবার অনেক জায়গায় দিয়েছি। যুদ্ধ করেননি আসলে, যুদ্ধ কিন্তু 2016 সালের পরে পৃথিবীর জিওপলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজি কিন্তু বদলে গেছে। আপনি ইচ্ছা করলেই কিন্তু আপনি যে কোনো জায়গায় যুদ্ধ করতে পারেন না, বিশেষ করে যখন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তার চিরশত্রু রাশিয়া, তাকে যখন প্রেসিডেন্ট ফেভার করছেন, তখন উনি রাশিয়ার কথা মতো, যেখানে রাশিয়ার স্বার্থ উনি আক্রমণ করবেন না। আর যুদ্ধ করাটা ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেইন ফোকাস না, তার ফোকাস হচ্ছে ব্যবসা করা। কিভাবে আপনি হয়তো লক্ষ্য করছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথম প্রেসিডেন্ট হয়ে প্রথম বিদেশ সফর করেছেন সৌদি আরবে। সেখানে উনি মুসলমানদেরকে এত গালি দেন, কিন্তু গেলেন কিন্তু প্রথম সৌদি আরবে না, আর বিলিয়নস অফ পাউন্ডের অস্ত্র বিক্রি করলেন। হ্যাঁ, ইয়েস, ওখানে অস্ত্রের চুক্তি করতে গেছেন। উনি সবসময় ওটাকে ফোকাস করেছেন বেশি, যেভাবে দেখেন। উনি তো পলিটিশিয়ান না, উনি যুদ্ধ করতে যাবেন না। অতএব উনি যুদ্ধ করেন না, এটা কোনো বেশি ক্রেডিট না। কিন্তু যুদ্ধ করতে পারেননি, উনি যুদ্ধ করার সেই সুযোগ ওনার কাছে ছিল না, যুদ্ধ করার সেই পরিস্থিতি তেমন ছিল না, তাই উনি যুদ্ধ করেন। এবার আসলে ইকোনমিকের ওকে, ইকোনমি কিন্তু কখনোই প্রতিটা একটা সার্কেল আছে, যে সেই সাইকেলে 10 বছর 15 বছর পর হয়, ভালো হয়, নয় খারাপ হয় না, মধ্যম গতিতে যায়। কোন একক প্রেসিডেন্ট 4 বছরের মাথায় এসে পুরো ইকোনমিকে উনি পরিবর্তন করে দিলেন, ভালো করে দিলেন। মানে পার্সোনালি আই ডোন্ট এগ্রি অন দিস, কারণ তার যে সফলতাগুলা সেগুলো কিন্তু ওবামা ক্রিয়েট করে গিয়েছিল। উনি তখন কিছু এসে উনি সেরকম যুদ্ধ পান নাই, ওরকম কোনো সংঘাত কিছু পান নাই, তাই উনি সেই ইকোনমিকটা মোটামুটি চলেছে। কিছু গ্রেট আমেরিকা কিছু চাকরি বাকরি সুযোগ করে দিয়েছেন, ওনার নিজের স্বার্থে করেছেন, উনি দেশের স্বার্থে করেন নাই। উই হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড দিস, যে একটা প্রেসিডেন্ট, একটা লিডার যখন যে কাজ করেন তার পিছনে উদ্দেশ্যটা কি, ইন্টেনশনটা কি, উনি করেছেন ওনার নিজের সাথে। এবং সেখানে কিছু কিছু ভালো কাজ হয়েছে, প্রত্যেকটা গভর্নমেন্টই কিছু কিছু ভালো কাজ করে। এবং আপনি যদি বলেন হিটলারও কিছু ভালো কাজ করেছে, তাই না? তো ওইটা কোনো মেজর ফ্যাক্টর না। এবং আপনি দেখেছেন, আপনার কাছে কি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোনো ভালো কাজের লিস্ট নাই? একটাও নাই? ভালো কাজের লিস্ট আসতে পারে, কিন্তু আমি যখন যে কোনো কাজকে একজন সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে দেখি, তখন আমার দেখার ফোকাস হলো যে এটার রেজাল্টটা কি। তাইলে ওভার 70 মিলিয়ন পপুলেশন কেন তাকে ভোট দিল?
ওভার 70 মিলিয়ন পিপল যে ভোট দিয়েছে তার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে রাখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু কখনো এত মেজর পোর্শনের লোকরা কিন্তু ভোট দেয় না। ভোট দিতে সব 45% লোকরা। ডোনাল্ড ট্রাম্পের এত পিছনে এত ভোট বেরার কারণ হচ্ছে যারা ভোট দিয়েছে তারা কিন্তু ম্যাক্সিমাম হোয়াইটদের মধ্যে এই 70 মিলিয়ন মধ্যে ম্যাক্সিমাম হোয়াইট, তাদের মধ্যে একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে আমেরিকায় হোয়াইটরা হয়তো আগামীতে আর ক্ষমতায় বা দাপটে থাকতে পারছে না, অতএব আমেরিকাকে আমেরিকান কতগুলো স্টাইল আছে সেটাকে ফলো করতেছে একমাত্র মিস্টার ডোনাল্ড ট্রাম্প, বা সেটাকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্য দিয়ে হয়তো আমরা পেতে পারি। সেজন্য কিছু লোক কলেজ আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং কলেজের সমস্ত ছেলেপেলেরা বা কিছু একেবারে মানে সাদা বলতে অজ্ঞান তারা তাকে ভোট দিয়েছে। এবং আরেকটা জিনিস আছে, আরেকটা কারণ আছে, রিপাবলিকান পার্টি কিন্তু বেসিক্যালি কনজারভেটিভ পার্টি, তারা কিন্তু ডেমোক্রেটদের কতগুলো ভুল ভ্রান্তি আছে, যেমন গে রাইটস কে প্রিভেল করা, তারপর আপনার জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সবকিছুকে ওপেন করে দেওয়া, এগুলো কিন্তু রিপাবলিকান পার্টি। এটা কিন্তু রিপাবলিকান মনে রাখবেন, হোয়াইট যেটা আছে তার মধ্যে ক্রিশ্চিয়ান যেটা যে দলটা আছে, কনজারভেটিভ যে অংশটা আছে, তারা কিন্তু ডেমোক্রেট তারা এই জিনিসগুলোকে পছন্দ করে না, যে এত বেশি লিবারেল কেন। এই লিবারেলের বিরুদ্ধে যে কনজারভেটিভ অংশটা আছে সেই কনজারভেটিভ অংশটাকে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইন্সপায়ার করতে সাহায্য করেছে বা ইন্সপায়ার করতে সে পেরেছে, এই কারণেই তার কিছু ভোট তার পক্ষে গেছে। তো ইট নট নেসেসারি, এটা হতেই পারে। এখন আপনি যদি গণতন্ত্রকে যদি রিয়েলি অ্যানালিসিস করতে যান, গণতন্ত্রকে খালি কেবলই সংখ্যা, অফকোর্স না, দেয়ার ইজ মাস্ট বি কোয়ালিটি। আপনি যেমন আমি এই কথা বলে রেখে দিচ্ছি আমার প্রসঙ্গে, আপনার স্বামী বিবেকানন্দ একবার এসেছিলেন আমেরিকায় ভ্রমণ করতে। আমেরিকায় ভ্রমণ করে গিয়ে উনি কলকাতা গিয়ে ওনার বন্ধুকে লিখেছেন, ওনার আমেরিকান বন্ধুকে লিখেছেন যে কথা হচ্ছে এরকম যে, দেখে এলাম তোমাদের অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজ, এ তো দেখছি ছাগলের কষাই বাছাই দুধ। থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য গণতন্ত্র। তো এখন যদি সব জনগণ মিলে একটা পাগলকে রাষ্ট্রপতি বানায় দেয়, তার মানে আমি বলবো যে সে খুব জনপ্রিয়। হোয়াট সেন্স? আলটিমেটলি রেজাল্টটা কি হচ্ছে? সমাজকে ভাগ করছেন, সমাজকে। রেহান ভাই, থ্যাংক ইউ। একটু প্রসঙ্গ চেঞ্জ করি। লেট মি গো টু হাসিনা মুমতাজ। ওয়েলকাম টু শো। কামলা হ্যারিস, আসলে কমলা কইলে মনে হয় সুন্দরও লাগবো। First females and a black Indian vice president. USA আজকে আমরা সেলিব্রেট করলাম, কিন্তু ইন্ডিয়ান, বাংলাদেশি, পাকিস্তানি উইমেন লিডারশিপ আমরা পাইছি ইউকে অনেক বছর আগে, আজকে নাই। ইউএসের মাঝে প্রথম পাওয়া গেছে। এর মানে কি তা ইউএস এখনও কিছুটা পিছনে আসেনি মহিলাগুলোরে এম্পাওয়ার করার লাগে? কারণ আমরা তো এমপি পাইছি 20 বছর হয়ে গেছে। আমরা তো বাংলাদেশি পাইছি, পাকিস্তানি পাইছি, ইন্ডিয়ান পাইছি, খালা মানুষ সাদিক খানের তোমার রুল করা। এর মানে কি তা এখনও খালা সামরারা কিতা আমেরিকাত আপনি মনে করেন নি এম্পাওয়ার নাই? স্পেশালি মহিলারা অনেক বছর পিছনে আসেন। Assalamu alaikum. Thank you for inviting me on. I'll just start by saying, obviously being based in the UK, I don't have a vote in America, so I'm here just to give my objective opinions on things. I'm not here to speak for or against Trump or for or against Biden and the parties they represent. Having said that, I'm mindful that obviously the UK has a very strategic, a long-running, very deep and strategic relationship with the USA. We have shared global common interests, and that may even deepen after, in the post kind of Brexit political landscape. Going back to your question, and I understood most of it. So, as I said before, I mean, I don't particularly believe in just voting for somebody because they are a woman or because they are a person of color. Having said that, I can't deny the fact that this is a huge, symbolic victory. She has made history by being the first female vice president in the White House, by being the first person of mixed heritage. But once I think that kind of euphoria subsides, she's herself been, in a situation where it's a double-edged sword for her, because these communities have voted for her. They are looking up to her. They are trumpeting her as a role model. So she's going to have a tough job, knowing how politics works and how the system, as it were, operates. She's going to have a really, really hard job,
kind of being able to deliver for those communities, but at the same time, she's a vice president for the whole of America, not just for those communities. And so she's going to have to be very careful how she deals with certain scenarios that will come up. So as I said, I personally don't think But she's a tough cookie, though. I seen yesterday she resigned in the Senate. She doesn't take no nonsense. She's very tough. She's an extremely sorry. No, she's a very tough lady. She's not just someone came in and just gone to the politics. She's started many years. She's now 56, so she's got a good 20 years of knowledge how to get into this. Yeah, and it's interesting you say that she's a tough cookie. She's an incredibly tough cookie. And you know what? Some may actually say that some of her stances on certain things to do with, certain communities are too hard line. She's been criticized already in the last 24 hours for being someone who, when she was DA, wasn't seen as someone who was very progressive, in terms of the Black prison population, both with the numbers that were being incarcerated from those communities, but also the way they were dealt with within the criminal justice system, which is something she, obviously, as DA, had a massive influence I will over. come back to you very shortly. Stay where you are. Viewers, we have to go to a Birodi, but we are coming back. Thank you.